يقولون إذا أردت فهم الحاضر فادرس الماضي، ويقولون ادرس التاريخ فهناك تكمن أسرار الحكم. أما العلامة ابن خلدون فيقول إن التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار، ولكن في باطنه نظر وتحقيق. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في ورقة جديدة من أوراق من كندا. هذه الورقة التي نريد من خلالها أن نعيش مع بعض ستينيات الثورة المجيدة، رغم أن الجو هنا لا يساعد إطلاقا. كما تلاحظون قد بدأ اللون الأبيض يفرش مدينة مونريال منذرا بشتاء قارس. اليوم نريد أن نقف على شخصية جزائرية غير عادية، شخصية جزائرية صنعت التاريخ في أيام العسر لكنها حرمت منه في أيام اليسر. هذه الشخصية الملقبة بأبو الوطنية المرحوم ميصالي الحاج. لقد استضافتنا ابنته السيدة جنينة ميصالي في بيتها هنا في المهجر في كندا. نتابع. في ربيع 2012 كانت الساعة تشير منتصف الليل بمدينة مونريال. أطفأت جهاز الكمبيوتر. لقد أنهيت هذا الكتاب الذي حملت به منذ 35 سنة وكأنه جمرة في جسدي. الكتاب ليس رواية ولا كتاب تاريخ ولا مقالا سياسيا، إنه وعد قسم قطعته لرجل شريف أريد أن يلحق به العار. إنه الشخصية الجزائرية الأكثر شهرة في التاريخ الحديث والأكثر احتراما وتعرضا للافتراء، وهو واحد من أبرز وجوه القرن العشرين التي تعرضت للتشويه. لقد رأيته يرتعش في نهاية حياته تحت وطأة الجحود وفقدان الذاكرة. ذاك الرجل هو والدي ميصالي الحاج، أبو الوطنية الجزائرية. كانت هذه مقدمة لكتاب تحت عنوان حياة تقاسمتها مع والدي ميصالي الحاج للسيدة جنينة ميصالي بن قلفاط التي هي موجودة معنا. مرحبا بك سيدتي الكريمة. بارك الله فيك سيدي. أولا نشكرك على تقبلك دعوة المشاركة معنا في هذه الحصة، حصة أوراق من كندا، ونحن جد سعداء بوجودنا معك في البيت. أهلا بكم. أردنا أن نبتدئ هذا الحوار بهذه المقدمة التي نرى من مقدمة كتابك هذا، التي نرى من خلال المقدمة التي هي تعتبر خلاصة لكتاب يحمل أكثر من 394 صفحة. وفي المقدمة يعني فيها من العاطفة الجياشة تجاه الأب. احكي لنا سيدتي على هذه المقدمة قبل ما ندخل في الآن. ايوا هذا الكتاب هذا عنده تاريخ. هو أصلا تاريخ. ايوا عنده تاريخ وتعرف هاد 400 باج هادو ما يكفيش باش ندور بهاد الحياة كلها، ولكني هذا أول كتاب وخصو يكون ما نعرفش الكلمة بالعربية، يكون معليش سانتيتيك شوية ان بو باش الجزائري ولا الفرنساوي اللي يقراه عنده نظرة على هذه الحياة. ما دخلش في التفاصيل كامل هما، بس صح اختاريت المسائل اللي عندهم مهمة، اللي عندهم وقفات مهمة في التاريخ، حياة في الحياة ديالنا وفي التاريخ. نعم. وحياتنا مركبة. نعم، مركبة على التاريخ بطبيعة الحال. احنا فلربما السؤال اللي يتبادر بذهننا في بداية الأمر هو الزعيم أبو الوطنية الجزائرية ميصالي الحاج الله يرحمه. توفي يوم 3 جوان 1974 بفرنسا،
والكتاب يعني صدر 2000 سنة 2012، يعني المدة تقريبا 38 سنة. يعني ما تشوفيش سيدتي باللي بزاف يعني شويه؟ لا، خصني انا في ذاك الوقت هذا وقت اللي الواحد يتهدن والجزائريين يتهدنوا. وقع في الجزائر وفي فرنسا، في وسط المهاجرين اللي كانوا عايشين في فرنسا. وقع ما وقع بين المسؤولين أفلان وبين المسؤولين أمانة. وقع حرب في حرب، الجمهور ديالنا ما على بالوش وما فهمش لماذا هذا الحاج مصالي خرج من السياسة وخرج من التاريخ. شنو الأسباب؟ خرج من التاريخ ولا أبعد من التاريخ، ولا يعني خرجوا من التاريخ؟ التاريخ اللي مكتوب، تاريخ رسمي، ما يهضرش عليه، ما كاينش. دونك الناس راهي في السؤال. هذا هو السؤال سيدتي اللي بغينا نسأله. يعني مدة 38 سنة باش خرج كتاب، يعني هو أولا يعني باش نكونوا صراحة مع بعضنا بعض، يعني هو همش من طرف يعني جهات المعنية يعني المسؤولة عن التاريخ، وكذلك حتى الأنصار أو فلربما يعني الناس المقربين إليه ما نلقوش كتابات، يعني ما نلقوش يعني أشرطة ولا كتابات يعني اللي تتكلم على هذه الشخصية يعني بالتفصيل إلى آخره، سواء لينا ولا الجيل اللي يجي بعدنا يعني باش يعرفوا. يعني همش من طرف الإدارة فلربما، وكذلك من طرف الأنصار، يعني من طرف الناس اللي تبعوه مصالي الحاج فلربما. تعرف هذا الاستقلال جا بشي شكل. هذا الاستقلال جاء استقلال والحرية ما جاتش. كاين فرق كبير. دوك الناس اللي وقفوا مع il faut que je parle en français. Il n'y a pas de problème. تفضلي نعم تفضلي ولا بالدارجة يعني ما كانش مشكل. وين تلقى راحتك سيدة؟ Les analyses politiques c'est difficile en arabe parce que mon arabe est domestique. مليح، العربية تاعك مفهومة. لا العربية تاعك مفهومة مليح. Non mais à partir du moment où l'indépendance ne se fait pas dans la liberté et qu'elle n'apporte pas la démocratie et l'ouverture politique, il est évident que les gens qui ont accompagné cette indépendance de cette manière-là verrouillent et se mettent à sacraliser cette guerre d'indépendance. Et cette guerre d'indépendance va être tellement sacralisée qu'elle va servir de communication. Et au lieu de poser les vrais problèmes de société, d'avoir une vision sur l'avenir des générations qui arrivent, on verrouille tout et on prend le pouvoir. Donc il est évident que les générations qui sont nées à ce moment-là, tout d'un coup, vont rencontrer dans les lectures, dans leurs voyages, chez leurs parents, parler d'un homme qui sort de nulle part, qu'ils ne connaissent pas. Donc j'ai fait ce livre pour présenter cet homme méconnu, déshumanisé, et je lui ai rendu une humanité dans ce livre, puisqu'il a été un père de famille, aussi, il n'a pas été qu'un homme politique. Et je le présente à travers ce livre à ces générations qui ne l'ont pas connu. Ça fait beaucoup de générations. Ça fait beaucoup de générations. Imaginez les gens qui ont 80 ans aujourd'hui, l'ont à peine connu.
Donc, s'il a été aussi controversé, aussi critiqué, exclu de la vie politique par la violence, pas tout seul, lui et ses compagnons, exclu de l'histoire également qui s'est écrite, l'histoire officielle. Donc je me devais de faire un livre intelligible à tous, à ceux qui l'ont connu, les très anciens qui vont nous quitter, et puis leurs enfants, parce qu'ils ont laissé des enfants, et ceux qui l'ont connu et qui l'ont accompagné encore plus, parce qu'ils ont connu aussi l'exil et les persécutions, et qui sont en manque de reconnaissance. Ils attendent une reconnaissance. Et ça, pour l'instant, il n'y a que l'histoire qui peut la leur donner. Mais c'est urgent, c'est urgent. Alors évidemment, l'histoire, Messa Ali Hadj meurt en 1974, et voyez le temps qu'il m'a fallu, pas pour écrire ce livre, pour m'investir personnellement, à retisser des liens, parce qu'on n'écrit pas un livre comme ça. On doit renouer des liens même avec des gens qui ont eu des positions politiques divergentes. Et essayer de renouer des fils qui ont été coupés par la violence. Et essayer d'entamer un dialogue responsable et intelligent. Bien avant, évidemment, de me mettre à planifier un livre. Il y a eu tout un travail, moi-même. J'ai eu une vie familiale, j'ai dû y faire face, j'avais des responsabilités de famille. Et à côté de tout cela, j'ai tissé des liens avec beaucoup de personnes qui avaient tourné le dos à Messa Ali. Mais une réconciliation, ça se fait à ce prix-là. Et l'Algérie le mérite de l'avoir, cette couronne. Mais dans la clarté. Dans la clarté. لما كنا نبحث يعني عن تاريخ ميسا علي سواء في الكتب أو في الجامعة أو أساتذة يعني أو الطلبة يعني بمجرد ما ذكر اسم ميسا علي الحاج يقول لك ميسا علي الحاج كان معترض على اندلاع الثورة أول نوفمبر 1954 يعني ما كانش موافق على التاريخ أم على يعني توقيت اندلاع الثورة أم على أصلا يعني الثورة مازال يعني نحاربوا سياسيا ومن بعد عاد نشوف وضحي لنا وضحي الجيل يعني اللي ما يعرفش ميسا علي هذه النقطة بالذات. صعب ماشي زوج كلمات اللي يكفيو باش بالمختصر يعني نشوفوا. بالمختصر ولكن نقولوا شي حاجة الناس اللي كتقول هذا الشيء ما تعرفش التاريخ والحقيقة اللي كانت في ذاك الوقت هذا كان الحركة الوطنية في أزمة سياسية. هذه لو كولت دو لا بيرسوناليتي وهادو لي كونتروفيرس اللي سمعتوها ولوتوريتاريزم ولوزايميزم دو ميسا علي هادشي غير خوار. المسألة سياسية. كان الحركة الوطنية ولا حركة عصري مودرن etc. mais tellement moderne que c'est devenu une bureaucratie et qu'ils ont perdu de vue l'essentiel, c'est-à-dire comment arriver maintenant à l'indépendance à ce moment-là, parce qu'il faut toujours remettre les choses dans leur contexte historique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est quoi? On est obligé. Vous savez, les hommes ne créent pas grand-chose. Ce sont les événements qui créent les hommes. Bon. À ce moment-là, on est dans quoi? On est avec des Fellagas en Tunisie. On venait avec une armée de libération nationale au Maroc. Et nous, on est en conciliabule avec le maire d'Alger. Le maire d'Alger, c'est Jacques Chevalier. Jacques Chevalier va devenir ministre de la Défense dans les gouvernements français qui vont entamer la guerre en Algérie. Il faut le savoir. Et les responsables, la direction du parti, le comité central, qu'on va appeler de façon simple les centralistes, juste pour les déterminer comme cela,
était dans une autre politique. Donc Messali s'est opposé à cette déviation politique. C'est ça les choses. Messali s'est opposé définitivement à cette politique droitière du comité central et de la direction du parti. Donc, à ce moment-là où les choses commençaient à devenir visibles, le système colonial en place, les autorités coloniales ont décidé d'exclure Messali déjà d'Algérie. À partir du moment où on enlevait la pièce maîtresse de l'échiquier et qu'on la mettait à l'écart, évidemment, il y avait les possibilités de continuer à s'entendre avec la direction du parti. Parce que les autres partis politiques, à part le MTLD qui était à l'époque, étaient des partis réformistes, issus du Congrès musulman, des modérés, des gens qui étaient tout à fait attirés par le statut de l'Algérie, les réformes, etc., etc. Alors que le seul parti politique qui était, et je parle du Jamaïat al-Ulama, de l'UDMA, etc., malgré qu'ils aient fait partie à un moment donné de ce qu'on a appelé les Amis du Manifeste algérien. Ça a été très court. Ceci étant dit, le seul parti qui a réclamé l'indépendance de l'Algérie, c'est le MTLD, qui est héritier du PPA, qui est héritier lui-même de l'étoile nord-africaine. Donc c'est toujours le même parti. Il a changé de nom parce qu'il a été persécuté, qu'il a été dissous, qu'il a fallu etc., etc. Donc on est dans une affaire politique. On n'est pas dans une affaire de personnes, comme encore aujourd'hui, on arrive à le lire dans la presse, que c'est une affaire de personnes et que c'est l'autoritarisme de Messali, vous pensez bien, l'autoritarisme. Donc, toujours est-il, le comité central s'est opposé dans un congrès à Messali en disant qu'on allait créer le congrès national algérien pour faire l'union avec les réformistes. Alors qu'à ce moment-là, il y a des fellagas en Tunisie. Il a tout essayé à l'interne pour les faire revenir à des positions intelligentes. Mais ces gens-là se sont embourgeoisés au sens politique du terme. Quand je dis embourgeoisés. Ça, سيدتي معليش هنا كوقفه يعني سي فري il y avait des فلاقه في لا تونيزي etc. Oui. مي ثاني الفرنسيين ثاني كانوا يقوموا بعمليات اجراميه في الشعب يعني في نفس الوقت. Mais bien sûr. Mais ça ne change rien. C'est-à-dire que les partis nationalistes de nos voisins étaient prêts à passer à l'action directe. Mais les nôtres étaient en conciliabule avec les représentants locaux. Ils appliquaient les réformes proposées par Jacques Chevalier. Mais c'était pas ça le maqsoud dialna maraj temma. Le maqsoud dialna, c'est l'indépendance totale de l'Algérie. Alors à ce moment-là, Messali va être ferme sur ses positions. Il est déjà en exil. Donc si vous voulez, on va avoir affaire à une lutte terrible, où Messali sera inflexible. Il exigera un congrès pour trancher. Et ce congrès, il va l'organiser alors qu'il est tout seul en exil, avec 2-3 compagnons qui vont peut-être l'aider, et moi qui vais me trouver par hasard, à ce moment-là, avec lui, l'avoir rejoint dans l'exil, puisque je viens de perdre ma mère. Donc, il va organiser dans ces conditions-là un congrès à Ornu, en Belgique, qui va décider de passer à l'action directe, qui va décider que les groupes de choc en place vont se transformer en maquisards et qui vont prendre le maquis. C'est la décision de ce congrès d'Ornu. Mais personne n'en parle de ce congrès, parce que vous savez, l'histoire, elle est écrite par les vainqueurs. Et il s'est trouvé, et c'est ça qui est assez exceptionnel et extraordinaire, c'est que ces gens qui étaient en pleine déviation vont se trouver, évidemment, d'abord ils vont être exclus du parti par ce congrès, vont se trouver disqualifiés, puisqu'ils étaient sur une autre ligne politique, et que
3 ou 4 personnes activistes qui n'étaient pas au comité central ni dans la direction politique du parti, mais qui étaient connus pour être des activistes, des anciens de l'OS, qui avaient été exclus, et qui avaient été exclus justement par ces gens du comité central, eh bien ces gens-là vont décider d'allumer l'allumette du 1er novembre. À l'insu des centralistes, à l'insu de Messalib qui était en France en exil, et à l'insu des groupes de choc messalistes qui étaient par exemple, pour donner un exemple, puisque ce garçon-là que je connais très bien, qui est de la Casbah et qui était à la tête du groupe de choc de la Casbah, qui est Basta Arsri, qui est connu et qui l'a écrit, attendait les instructions du Congrès pour partir, pour envoyer ses troupes en Kabylie. Eh bien, quand les responsables qui ont allumé cette allumette du 1er novembre, eh bien, ils ne l'ont pas informé non plus. Ils l'ont informé en lui disant « on va faire des choses et on viendra te voir pour nous soutenir par derrière ». Et lui, il attendait toujours. Donc, si vous voulez, il y a eu une affaire de calendrier. On a doublé à l'arrivée, on a coiffé au poteau ce qui avait été décidé à Ornu, c'est-à-dire de lancer tous les groupes de choc qui étaient organisés au maquis. Et Messali attendait pour ce faire. Il y avait une date qui était prévue. On attendait la fin de la session de l'ONU. Et c'est comme ça que ça s'est fait le 1er novembre, alors que la session n'avait pas encore eu lieu. Et vous voyez, c'est une affaire de calendrier. À partir du moment... Parce que tout d'un coup, on a un texte qui nous dit le FLN. C'est quoi le FLN? C'est qui? C'est des anonymes. الجماعة اللي كانوا في القاهرة كانوا في القاهرة. هادو صحاب الام تي ال دي خرجوا en cachette du comité central et de la direction du parti. لو كان ماشي الحاج مصالي اللي يعاونهم باش يخرجهم ils auraient été en prison. Donc باش تشوف بالمسألة elle est très compliquée. نعم سيداتي، احنا على حسب ما يعني المعلومات والتاريخ يعني وكذلك بعض الشخصيات اللي اتصلنا بهم يعني يقولوا باللي ميسالي الحاج كان فلربما كان يفضل اول جانفي يعني le 1er janvier 1955. Le problème c'était de donner la date, mais il fallait attendre que l'ONU que la session de l'ONU soit terminée. C'était ça la deadline. وكاين اللي يقول باللي كاين اللي استشروه في لادات في التاريخ يعني ورفض يعني اللي يقولوا هذا الشيء ما قربوا للحاج مصالي، ما قربوا لبوضياف، ما قربوا لحتى واحد، غير يهضروا. هذه هضره يعني ما حتى واحد ما استشرى حتى حاجه من هذا الشيء. الان هناك بعض الافلام يعني بينوا الناس يقولوا لك بن بولعيد ما بن بولعيد. Moi je viens de lire récemment que Ben Boulaïd il est venu le voir fin juillet alors que Ben Boulaïd est venu le voir fin février. Entre-temps, il y a eu le congrès. Tout ce qu'on raconte sur la rencontre Messali Ben Boulaïd est faux. Alors je renvoie les gens que ça intéresse à mon livre, ils auront tous les détails. يعني التاريخ يعني ماشي حاجه سهله على كل حال. Non, et je vais vous dire, il s'agit pas, le tarikh, c'est pas de reprendre l'événementiel. Il faut donner au tarikh le niveau qu'il mérite. Le mas'ala, elle est au-dessus de ça. On est dans un choix de société là, où on est pour le réformisme, où on est pour l'indépendance de l'Algérie. Et quand vous êtes réformiste, vous êtes sans vision. Vous êtes juste à réformer. Tandis que quand vous avez eu l'indépendance de l'Algérie, là, vous avez une vision. Vous voyez ce que je veux dire? شوفي سيدتي، احنا كجيل ما عشناش ثورة، احنا عشنا الاستقلال يعني. يعني فلربما يعني الاستقلال بلا حرية.
الاستقلال بلا حريه كما تسميها. يعني مازال يعني نحسوا بكم مثلا لما راك تحدثي معنا الان، نحسوا بك يعني هناك حرقه، يعني مازال كاين حاجه هكا، يعني رغم ان 60 عام، هذه 60 عام اللي اندلعت الثوره، وهذه 52 عام اللي استقلينا، يعني ما تشوفيش باللي حان الوقت يعني باش نحاولوا نصفوا الجو بعضنا بعض لفائده الجيل اللي راه جاي، يعني حتى حاجه يعني باش حتى حاجه ما تصفى في القلوب ولا في العقل بلا ما نرجعوا للتاريخ. هذا هو. باش قلت لك قبيله، هاد المناضلين اللي سمعوا الحاج مصالي ils attendent une reconnaissance historique. C'est clair. تعرف هادو قالوا لك سي دي تريتر. المسألة كبيرة. Il y a eu des morts. On a assassiné des hommes et des femmes parce qu'ils étaient messalistes. Enfin, il faut quand même le dire. Donc, on n'en est plus là. Le temps a passé. Mais l'histoire doit passer aussi, faire son œuvre. On a eu un séminaire il y a 3 ans à Tlemcen. Le thème était sur le 2 août 36, cette terre n'est pas à vendre, oui. Etc. On a eu les plus grands et les plus éminents historiens et sociologues qui ont clarifié cela. Mais d'abord, je vais vous dire, nos compatriotes ne lisent pas assez. Ils s'intéressent à la politique du qu'en dira-t-on. On s'intéresse كفلان قال والاخر جاوبو وقالوا ما قال. المسألة ما ريهاش تماك، ما ريهاش بسيطة. المسألة سياسة حاجة كبيرة. والحاج مصالي راجل سياسي. كيفاش تشوفي سيدتي الحاج مصالي رجل سياسي ما موجودش في المقرر الدراسي تاع في الجزائر التلاميذ؟ Ça va avec le reste. Ça va avec le reste. تعرف دوك الناس جاو قال لك جبت لكم l'indépendance. Et puis ils ont tout verrouillé. Et puis bon, on en est là. Évidemment, ça a progressé. Évidemment, on peut dire que depuis un petit peu avant les années 2000, il y a quelques ouvertures, que la presse est quand même arrive à diffuser ce qu'elle a envie de diffuser, qu'on n'est plus dans... ولهذا نقول لك سيدتي كيفاش يعني كيما نقولوا مؤخرا نشوفوا مثلا مطار في تلمسان يعني يسمى مطار مصالي الحاج، فربما مصالي الحاج ماشي مطار. ايه ولكن بدا يعني التاريخ بدا يتجسد في الميدان، ولو نحسوا كاين يعني نوع من الاعتراف بطريقه غير مباشره. نقول لك شي حاجه، لو كان باشي الرئيس عبد العزيز بوتفليقه اللي هو فهمتني a décidé, il a décidé tout seul. Il n'y a pas un parti politique qui a parlé de cette affaire-là. Il n'y a pas, la Ligue des droits de l'homme n'a jamais parlé des assassinats des messalistes. Mais, هذا الجمهور راه ناعس ولا؟ Parce que, تعرف, il a son rôle à jouer. Évidemment, il y a des balises, j'en conviens. Mais il y a un minimum, il y a un minimum. Vous savez combien de partis politiques en Algérie? Ils sont là à faire des affaires. On est dans l'économie informelle. On est dans le clientélisme. Mais enfin, où sont les élites? À quoi elles servent dans un pays, les élites? Elles ne jouent jamais leur rôle. Alors, il s'agit de Messali comme des autres. Il n'y a pas que Messali. Il y a des milliers. Vous savez combien qu'il y avait de... en 54, il y avait plus de 50 000 militants avec une carte. بصح ولكن يعني بعد الاستقلال اغلبيه الانصار تاع المصاليين يعني راحوا لفرنسا يعني تقريبا. هربوا ولا؟ هذه قولها لنا انت. على بالك. Non mais ils ont été persécutés. Ils ont été persécutés. Il y a des enfants qui sont nés en France, de parents qui ont fui l'Algérie, des persécutions, et qui arrivaient en 20 ans, à 20 ans, se sont dit mais pourquoi nous on vit en France? Et ces gens-là ont écrit des livres, ont fait des films. C'est vous dire si le manque de reconnaissance est important. Si justement on veut avancer, il faut qu'on règle nos problèmes intelligemment, comme des gens civilisés.
Il faut qu'on montre enfin. Vous savez, l'image, ça veut rien dire, l'image. L'image, c'est le reflet de quelque chose. Alors le quelque chose, c'est quoi? C'est ça qu'on attend. On attend que les associations, les ligues des droits de l'homme, les partis politiques doivent jouer leur rôle. Ils ont des questions à poser. Il y a des débats de société. L'université, elle est bâillonnée, elle n'est pas bâillonnée. Enfin, j'en sais rien. Moi, je vois les universités en France publient, il y a des publications. بس مؤخرا قلت لي باللي شاركتي في ملتقى يعني في الجزائر كاين شويه دروك Je viens de tourner, je reçois des autorisations, mais il ne faut pas attendre que ça vienne de l'État. Ce peuple, il ne fait pas que manger, il existe. À quel niveau il existe? Vous voyez ce que je veux dire? Je vous dis, je répète, c'est quand même le président de la République actuelle de l'Algérie qui a décidé de remettre le nom de Messali Haj sur la place publique. Les élites tlemcéniennes n'ont pas bougé. Avant. Oui, mais les élites algéroises non plus. Il y a une ville en Algérie qui s'appelle Chellala. Cette ville-là, elle a été sacrifiée. Parce que cette ville est restée messaliste jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a eu aucun développement économique. C'est assez lamentable de constater des choses comme ça. Regardez à Melouza ce qui s'est passé. Ce sont des fiefs. Depuis l'étoile nord-africaine, ce sont des fiefs. Ce n'est pas des fiefs de l'Bah ou Sbah ou la Jia. C'est depuis le début du siècle dernier. Hadi Genzet, ce sont des villes qui sont des fiefs du nationalisme algérien. Alors on a puni les gens de Chellala. Je viens d'aller à Chellala. J'ai été reçue comme vous ne pouvez pas imaginer. L'équipe de tournage avec moi était stupéfaite de voir comment ils sont organisés entre eux, comment l'entraide et la solidarité fonctionnent. Comment le souvenir de Messali est resté vif en eux. Mais c'est assez extraordinaire. Et ces gens-là, on va jusque-là. C'est quand même formidable, ça. كيفاش تشوفي سيدتي على أن الأب تاعك يعني والدك ميصلي الحاج ملقب بأبو الوطنية الجزائرية. نعم. هذا شرف يعني هذا شرف. أبو الوطنية الجزائرية متفق عليها. كل يعني الحمد لله هذا تقدمنا يعني وهذا من القديم يعني مش حاجه جديده. ايوه. ضيف الى ذلك السيده إيميلي بيسكان الام تاعك الوالده مشهود لها على انها هي اول من صنعت العلم الوطني. العلم الوطني. احكي لنا كيفاش لان الوالده تاعك ما نسمعوهاش بزاف. نسمعوا بزاف ميصالي طبيعة الحال. نعم. احكي لنا شويه على ما نسمعوش على ميصالي الحاج ما نسمعوش. لا ميصالي الحاج بدينا نسمعوا عليه بصح الوالده اللي صنعت العلم الوطني. احكي لنا شويه على العلم. Les femmes sont toujours aux oubliettes. Même ici en Occident, elles sont obligées de se battre tous les jours pour exister. Donc imaginez dans un pays en voie de développement comme le nôtre, avec tout ce que nous trimballons comme archaïsme derrière nous, et avec le niveau de l'école tel qu'il est, il y a un énorme travail à faire d'éducation aussi des femmes. Et Émilie Buscan, c'est ma mère. Émilie Buscan, c'est une Française, elle est née en Lorraine, elle est issue d'une famille d'anarcho-syndicalistes, on va dire, tout début du XXe siècle, même de la fin du XIXe, et dans un pays minier, un pays où, comme on disait autrefois, qui était parmi les berceaux de la classe ouvrière française. Donc elle a été élevée dans ce contexte-là. Elle a dû quitter sa Lorraine natale pour monter à Paris, parce que tout le monde monte à Paris pour faire sa vie. Et à Paris, elle a rencontré un jeune tlemcénien qui lui aussi était monté à Paris pour faire sa vie. Et leur vie, évidemment, elle a une histoire. Mais cette histoire de cette Lorraine qui sort du mouvement ouvrier et de Messali qui sort d'une cité
d'une cité qui n'est pas ordinaire, que vous connaissez, Tlemcen, avec tout ce qu'elle peut comporter, comme citadinité, comme raffinement, comme éducation, etc. Et ça, c'est important. Ça a joué un grand rôle, sans aucun doute. Mais quelqu'un qui s'est senti, qui a appartenu à ces grandes familles de Tlemcen et qui a été, on va dire, mis un peu de côté par la paupérisation due à la colonisation. Je ne trouve pas le mot exact, qui va peut-être me revenir tout à l'heure. Et donc, il a été marginalisé quelque part, si vous voulez. Toutes ces familles ont été marginalisées parce qu'elles se sont appauvries forcément. Et qui a senti très vite ce qu'était le système colonial et l'injustice. Donc l'injustice ouvrière d'Émilie Buscan et les injustices que Messali avait en lui et qui comprenait qu'il fallait en sortir de ça. Donc ça a fait une communion, vous comprenez. Et ils se sont lancés, parce que la condition sociale détermine les consciences. C'est ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Karl Marx. Donc vous voyez, et ça s'applique tous les jours et ça s'appliquera encore demain parce que ce sont des analyses incontournables. Donc c'est ça. Et ils se sont engagés politiquement. Mais pour s'engager, eux qui étaient jeunes, à peine instruits comme il fallait, à peine, ben, ils se sont donné les outils pour se faire. Donc ça leur a demandé un grand travail, de se familiariser avec ce qu'était la politique, de comprendre que ça se faisait politiquement et par l'éducation, et d'entraîner avec eux toute cette émigration qui, elle aussi, vivait l'injustice. Dans cette émigration, ils vivaient l'injustice. Ils n'étaient pas des citoyens français. Ils étaient des sujets, ils étaient... même leur police, ils avaient une police à part. Donc c'était un sous-prolétariat. Ils n'étaient même pas des prolétaires, puisqu'ils n'avaient pas les droits des prolétaires, c'était un sous-prolétariat. Donc il y avait beaucoup de choses à faire. Ils ont fait l'éducation de cette émigration, et c'est comme ça que l'étoile nord-africaine est venue. Enfin, je vous parle très librement. Ouais, là. je vois. Je ne fais pas de l'analyse. Hein. Et donc, évidemment, quand on se donne un tel projet, c'est un grand projet. C'est une utopie. Mais quand les utopies se réalisent, c'est extraordinaire. Parce que ça dépasse la fiction. Et pour se donner une réalité, il faut un parti politique. Il faut des militants. Il faut, pour avoir un pays, il faut un drapeau. Et ce parti politique, il lui faut un statut. Il faut qu'il fonctionne démocratiquement. Regardez l'avance qu'avaient ces militants en 1926-27 jusqu'aux années 30. Il faut la démocratie dans le parti. Il faut un drapeau pour le pays. Et tout ça, eh ben, petit à petit, le drapeau est sorti comme ça pour une assemblée générale en 1934 à la rue Daguerre, à Paris, dans le 14e arrondissement. Voilà. Alors, dans leur chambre de bonne, ils ont fabriqué ce drapeau. Et ma mère, c'était elle, parce qu'elle avait un sens technique plus développé que mon père. Elle n'a pas fait toute seule, elle l'a fait avec tous les militants. Et elle est devenue l'alter ego de Messali. Parce que Messali, en 1934, il est en prison. Après, il s'en va en exil en Suisse. Et elle était capable de le remplacer au pied levé, dans son absence. Et elle avait toutes les styles. Vous savez, entre elle et les militants, il n'y avait aucune différence. Ce n'était pas la femme du chef. Il n'était pas le chef, il était le secrétaire général. Et il était élu. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, un parti politique. Mais c'est ça la réalité. Mais cette réalité qui était dans les années 20 et les années 30, elle a continué. Elle a continué dans le PPA, elle a continué. Après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, qui a été une grande parenthèse terrible. Et puis, il y a eu, à la suite, il y a eu le MTLD. Et puis, après le MTLD, ben, il y a le MNA dont on ne parle jamais. Ah, on ne parle jamais. C'est le parti maudit. On ne parle jamais du MNA. Le MNA, c'est la suite du MTLD. Alors, le FLN, il a qu'à se débrouiller pour expliquer pourquoi il est venu et comment il est venu. Moi, j'ai quelques idées
et je les ai couchés dans ce livre. Alors maintenant aux Algériens de voir qu'est-ce que le FLN et pourquoi le FLN. Parce que tout est dans le questionnement. Tout ce que je vous ai dit là, j'ai essayé de répondre à vos questions. Maintenant, les questions, c'est aux Algériens de se les poser, mais de bien se les poser. Pourquoi on a un parti politique nationaliste, indépendantiste, depuis 1926, et puis que tout d'un coup, on a quelque chose qui arrive, là on ne sait pas d'où ça vient, d'où ça sort, qui a fait. لا هي اللي نعرفوها على الافلان جبهه التحرير هي جات في هذاك الوقت يعني لمت كاع الاحزاب اللي كانوا في هذاك الوقت لمت الاختلافات وباش يتفاهموا على الاستقلال على الثوره. حتى حزب ما لمت حتى حزب. جمعيه العلماء n'a jamais collaboré. Abbas Farhad جابوه à un moment donné quand il a fallu trouver un président au GPRA. Non, alors là, ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais. Et à l'intérieur du FLN, c'est quelque chose, vous savez, qui s'est transformé de prédateur en prédateur et de dominateur en dominateur. Il n'y a pas eu autre. On n'a pas fait de politique pendant tout ce temps-là. Voilà. الوالد مصالي الحاج. نعم. لما استقلينا في 62. نعم. ويعني ماذا كان يقول لك على الجزائر؟ كان يحكي لك على الجزائر؟ رانا في الاستقلال. حياته والجزائر وحياته. ما كانش فرق. قولي لنا هكا بعض المواقف. هذه الكلمه ديال الجزائر ما كانش خطره في النهار اللي ما نهضرش على الجزائر ولا على الحركه الوطنيه ولا هذه ملي عندنا راس وكلمه. ملي كان حي. ملي حنا صغار ملي دائما وتعرف في 62 خرج بالبي بي ا نيميرو 2 خرج حزب بي بي ا نيميرو لو ام ان ا كان كلانديستان دونك تبدل ببي بي ا نيميرو 2 قال لك زعما هاد البي بي ا qui a été un parti héroïque Inch'Allah va essayer de rassembler tous les Algériens et de faire une vraie indépendance avec des libertés. كان متفائل لما استقلينا يعني في الستينات يعني كان متفائل باللي الجزائر غادي تكون احسن كان يعني Ah oui mais il attend les libertés. Il attend l'ouverture démocratique. هو صفت مولاي مرباح كان سكرتير جينيرال ديال البي بي ا صفتوا الجزائر باللي ستاتيو دو بي بي ا سجنوه ضربوه تعداو عليه et puis voilà c'est ça la réponse démocratique. يعني عندي بعض الاسئله هنا على عجاله فربما الوقت داهمنا. في رايك مصالي الحاج نعم صنع التاريخ ولا التاريخ صنعه؟ ما تاريخ في تاريخ الجزائر تاريخ avec un grand H c'est quelqu'un qui s'est impliqué dans l'histoire. Il est héritier de toutes les grandes valeurs universelles. C'est pas quelqu'un de nationaliste cocardier voulant l'indépendance et ayant de la haine pour les autres. Non. C'est quelqu'un qui a eu accès aux valeurs universelles. Il a eu les grands auteurs. Pour lui, il avait une grande vision, et sur l'Algérie et sur le Maghreb. Donc, ça part de loin. Ici, quand je vous ai dit, il s'est donné les outils, il a lu les grands auteurs, qu'ils soient occidentaux ou qu'ils soient arabes. Il était au fait des grandes idées de progrès. C'était un homme d'avant-garde. D'avant-garde. Un grand progressiste. Il a été formé dans on va dire, dans la mouvance du Parti communiste internationaliste. Je dis bien internationaliste, c'est-à-dire donc pas stalinien. Puisque dès qu'il a senti les changements en Union soviétique, il a été lui, on peut dire ça, il a sauvé l'étoile nord-africaine du Parti communiste et l'a rendue aux Algériens.
parce qu'il n'était pas question d'avoir un système colonial soviétique sur l'étoile nord-africaine. Donc vous voyez, c'est quelqu'un d'une très grande envergure, et c'est très dommageable que le destin fût ce qu'il fut, parce que pour l'Algérie, ça aurait été d'une autre dynamique que tout ce qu'on a connu. Merci. مازال ما كملناش. باقي بعض الاسئله. لما نبحثوا على مصري الحاج دائما نلقوه اولا مبتسم، يعني سوريون، يعني بشوش، ومعروف بالهندام، يعني الجلابه واللحيه والطربوش، يعني الشيء في هذا فلربما اللي نفتقدوه الان، يعني سواء عند السياسيين الجزائريين حاليا ولا عند الطبقه يعني المثقفه. كان هذاك الهندام يعني جزائري. من كان وراء هذاك الهندام؟ يعني كانت ايميلي تلبسه كيما هاك، ولا هو كان يلبس كيما هاك، ولا احكي لنا شويه على هذاك الهندام. اللبسه ديال سيد الحاج. دونك سيد الحاج كي كان صغير وكي كان في تلمسان كان كيعباد الله لابس كي سروال عربي اتسيتيرا اتسيتيرا. بون تعرف c'était un grand sportif. Il a fait de la gymnastique de compétition, et déjà هاد الدرجه هادي الاولانيه قدماتو dans un monde du sport, etc. C'est déjà un progrès par rapport à sa petite enfance. Et puis après, il y a eu le service militaire à Bordeaux, et c'était un homme grand, athlète, puisque c'était un sportif, qui portait bien. Et il est devenu un Parisien distingué. C'était un homme très distingué. Émilie Buscan était une très belle femme, très distinguée aussi. Bien. Maintenant, il est évident que le costume, a toute son importance. Elle est symbolique au-delà des goûts particuliers des uns et des autres. Je vais vous donner un exemple. Quand nous vivions à Chilala, où nous étions en résidence surveillée, Messali portait des costumes en prince de Galles croisé, avec sa canne. وهذا الجمهور ديالنا الشلاليين هادو، شوفوا هاد السيد هذا لابس الطربوش والخزرانه في يدو والكرافاطه ولابس كوستيم كروازي في الشلاله. باش ça avait un côté de vulgarisation pour expliquer qu'on pouvait aussi s'habiller comme ça. Que le turbanti, le machin, il fallait peut-être un peu réfléchir, qu'aujourd'hui on était, etc. Sans le renier, bien sûr. Mais c'était pas un hasard. C'était pas un hasard. Maintenant, même quand il se retrouvait en exil, il s'est retrouvé en exil dans plusieurs villes de France. ديك الساعة لبس القندورة والجلابة والبرنوس والبلاغي والطربوش. علاش؟ لماذا؟ دونك في هذا الوقت هذا، دونك il faut toujours remettre dans le contexte historique. في ذاك الوقت كانوا يقولوا non, l'Algérie peut pas être indépendante. C'est 3 départements français. Et les Algériens défendaient la personnalité algérienne. Quand Messali sortait en ville habillé comme ça, il démontrait aux Niortais par exemple, ou aux gens d'Angoulême ou d'ailleurs, ou à Belle-Île-en-Mer, que l'Algérie c'était une identité. Que l'islam c'était une civilisation, non seulement une religion, mais une civilisation. Ça, c'est une façon d'expliquer aux gens. Et tout de suite, c'est comme si vous aviez un drapeau sur vous. La nation algérienne, elle existe. Elle s'habille comme ça. C'est ça nos traditions. Donc c'est tout à fait politique. كيفاش تشوفي سيدتي انت يعني كيما نقولوا حنايا الوريثه؟ الوالده. لا الوريثه الوحيده يعني اللي ورثتي التاريخ تاع الوالد ميصالي الحاج. يعني انت باقي دروك انت هي العين الوحيده تاعها يعني. كيفاش تشوفي روحك راكي مأديه الدور تاعك يعني كما ينبغي تجاه الاب تاعك
تجاه التاريخ، تجاه الشيء اللي كان باغي يديره الاب، الشيء اللي كان يفكر فيه. راكي مأديه الدور تاعك باش تنقلي هذه الرساله هذه وتوصليها للجيل، فلربما اللي حرم من دراسته ولا حرم من معرفه التاريخ ان صح التعبير حقيقه. راكي تشوفي روحك باللي راكي في الطريق نيشان، راكي قايمه بالواجب، ولا راكي بعيده مازال، ولا خاصكي مازال خدمه ولا تماما تعرف. دونك هذا الكتاب سي ان دوفوار، سي ان دوفوار بيرسونيل، سي ان دوفوار citoyen. Citoyen. Et ça, c'est très important. Je devais dire ces réalités-là. Je ne dis pas que ce sont des vérités, je dis que ce sont des réalités. J'ai vécu toute une vie dans une famille qui a été cette famille. Cette famille a vécu au rythme des événements algériens, français, maghrébins et internationaux. Il faut toujours donner toutes ces dimensions à un homme comme Salih El Hadj. Voilà. Donc, j'ai rapporté là, je me devais aux jeunes générations qui s'intéressent. Je ne sais pas si seulement ils s'intéressaient à l'histoire comme ils s'intéressent à la politique, nous serions des champions. Mais malheureusement, le ballon rond a plus d'intérêt à mon avis. Donc, qui s'intéressent, parce que s'ils ne savent pas, s'ils ne savent jamais d'où ils viennent, ils ne sauront jamais se trouver un chemin d'avenir. Ça, c'est vrai pour tout le monde, pour les Algériens et pour les autres. لو كان من صالح الحاج يعني راه عايش الآن مثلا، يكون فخور بالجزائر 2014، يعني يكون فرحان بالجزائر 2014؟ لا. علاش؟ لا ما يكونش فرحان. علاش؟ باسكو جبتي كرة القدم ولا تأهلنا كرة القدم؟ حتى هو كان يلعب كرة القدم. Non, mais la distraction, c'est la distraction. Mais c'est capital pour un pays jeune comme le nôtre de savoir d'où il vient. C'est capital. Mais Salih Hadj ne serait pas content, évidemment, de l'Algérie d'aujourd'hui. Mais personne n'est content de l'Algérie d'aujourd'hui, sauf ceux qui mangent bien, qui voyagent bien, qui sont... ceux-là, c'est une minorité, ils sont contents. Maintenant, au-delà de ces problèmes-là, il est évident qu'il aurait préféré autre chose. Il aurait préféré d'abord un leadership plus important de l'Algérie. Elle avait, avec l'histoire qu'elle a, de l'histoire de son expérience de libération nationale depuis les années 20, elle avait un rôle à jouer qui était beaucoup plus important que celui-là. Et puis, il est évident que l'ouverture politique a beaucoup trop tardé, que maintenant, on est dans des difficultés. Parce qu'on ne sait pas par quel bout l'amorcer, parce qu'il n'y a plus de partis politiques, parce qu'on n'a plus fait de politique. Quand on ne fait plus de politique, on ne sait plus ce qu'est la politique. Et on voit même les partis politiques ne sont pas des partis politiques, ils représentent qu'eux-mêmes. Aucune influence sur la société. La société, elle est ailleurs. Donc elle ne joue pas son rôle. Je pense que si Messali avait été aux affaires, les 50 dernières années auraient été différentes. Je pense qu'elles auraient été différentes. Maintenant, est-ce que les alliances de l'Algérie, que l'Algérie a eues jusqu'aujourd'hui, auraient été les mêmes qui se seraient approchés de Messali ou que Messali se serait approché d'elle? Ça, je ne peux pas le dire, parce que, bon, on ne refait pas l'histoire. Mais il est évident qu'il avait une vision de l'Algérie avec plus d'ouverture qu'elle en a aujourd'hui. Aujourd'hui, elle n'a une ouverture que sur le pétrole et c'est dommageable. راكي تتبعي مثلا اخبار يعني ماذا يحدث في الجزائر؟ راكي دائما على اتصال. Absolument. Je suis concernée comme tous les Algériens. يعني لان من الاستقلال وانت عايشه خارج الجزائر. قبل الاستقلال وانت عايشه. من 53. من 53 خرجت من الجزائر.
بلا رجوع. بلا رجوع. حتى توفى سيدي الحاج في 1974. يقال بانه لما توفى في 1974 يعني ما كانش عنده جواز سفر جزائري. ما عندوش عمره ما سافر به، عمره ما سافر به، طاح مريض وتوفى وعمره ما سافر. تقدر تحكي لنا شويه اللحظات الاخيره كيفاش توفى؟ تعرف هاد الشيء ديال الباسبور داخل في الشيء الاخر. l'interdiction, le rejet, l'exclusion, enfin mais c'est ça. وكيفاش ما كانش عندها جواز سفر؟ Fallait-il qu'il soit dangereux? Fallait-il qu'un homme de cet âge-là fasse peur? Il a fait peur au colonialisme et il a fait peur à l'Algérie indépendante qui lui doit beaucoup. Voilà, j'ai terminé. فلربما باقي سؤال اخير. ما راكيش دايره في بلال هكا باش يجي نهار وين تروحي الجزائر وتسكني؟ نروح. لا تسكني يعني وتعيشي كيما الجزائريين عادي. شقا لي مازال بركه. لا مازال بركه، لان فلربما يكون عندك تاثير في الجزائر على الجزائريين اللي كما قلتي باللي ما راهمش يعرفوا التاريخ وما راهم ما قراوش التاريخ. هذا راجع فلربما لان كل انصار المثالي خارج الجزائر، فبالتالي مين هم يجيبوا التاريخ؟ فلربما لو كان ماكش تفكري يعني باش تروحي الجزائر وتعيشي في الجزائر هكا الرساله تاعك تكون سهله يعني مع الجزائريين. شوف انا ما عندي حتى رساله ولا امانه يعني امانه الوالد. ما عندي حتى امانه. j'ai un devoir, je l'ai fait, j'ai écrit ce livre. اللي يحب يدخل في هذا التاريخ هذا ويعبر باللي شنو هو العمل ديال مصالح الحاج في ذاك التاريخ، شنو هو العمل ديال المناضلين اللي تابعين مصالح الحاج، عندهم في كاش ما كلمه اخيره للشباب. الشباب اللي راه عايش في الجزائر بطبيعه الحال، اللي راكي عارفه الحاله تاعي يعني البعض راه يهجر يعني بطرق شرعيه وغير شرعيه، البعض يعني ما كانش عمل الى اخره، يعني نوعا ما نقطه سوداء. ماذا بينا لو كنت تقول لهم كلمه يعني بصفتك يعني انت شاركتي تاريخ مخضرمه يعني عشتي. l'école, plus d'école. On a des exemples. Regardez, nous qui sommes de la région de l'Oranie, nous avons un Kamel Daoud, regardez, qui a des socialement issu d'un milieu très humble et qui est devenu un grand écrivain. Allez à l'école. Organisez-vous. Hadi qalha al-Haj Msali. Organisez-vous. Si j'étais professeur et si j'avais le peuple algérien pour élève, je lui apprendrais à conjuguer le verbe s'organiser à tous les temps et à tous les modes. Organisez-vous. Apprenez. Ouvrez votre esprit. Pas de nationalisme étriqué, car le nationalisme étriqué et cocardier, c'est la haine des autres. Ouvrez-vous sur le monde. C'est là qu'il y a le progrès. شكرا سيدتي، يعطيك الصحة. نشكرك على كرم الضيافة، ولو أنه هذا ليس بالأمر الجديد يعني على المرأة الجزائرية أينما كانت، يعني نشكرك بزاف. كذلك نشكر مشاهدينا اللي تبعونا على كرم الإصغاء والمتابعة. نتلاقاو في فرصة أخرى إن شاء الله. شكرا، مع السلامة.